Dear students, how are you? I hope all of you are well and passing your days in peace and happiness. I am Aravind Rai, Assistant Teacher English, Gopalganj High School. Today, you are welcome to my online class. Dear students, I am going to take a class on transformation of sentence. Transformation of sentence, affirmative to negative. Today, this is my second class. Okay, dear students, get ready. Okay, number one, if your sentence begin with as soon as, অর্থাৎ যদি তোমার সেন্টেন্স as soon as দিয়ে সেন্টেন্স শুরু থাকে তাহলে সেটাকে নেগেটিভ করার সময় আমাদের স্ট্রাকচার করতে হবে নো সুনার হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট ওয়ান প্লাস V3 প্লাস সাবজেক্ট সেকেন্ড সাবজেক্ট টু প্লাস দেন plus first subject plus verb past form. Okay, dear student. As an example, as soon as he saw the tiger, he ran away. This is an affirmative sentence. If you want to change in negative, you have to follow this structure. As soon as এর পরিবর্তে তুমি লিখবে no sooner had. As soon as এর পরিবর্তে no sooner had, then subject, then had এর পরে হবে ভার্বে past partial, that means saw হবে seen. Had he seen the tiger, then comma আছে দেখছো কমার জন্য হবে then. No sooner had he seen the tiger, কমার পরিবর্তে then পরে যে অংশ আছে সেটা rest of the sentence you will write. Okay, dear student. Okay, as soon as he saw the tiger, he ran away. No sooner had he seen the tiger, then he ran away. Clear? Okay, dear student. And second example, as soon as the teacher came, the student stood up. This is another affirmative sentence. If you want to change into negative, you have to follow that structure again. As soon as পরিবর্তে লিখবা as soon as এর পরিবর্তে লিখবা no sooner had. Okay, no sooner had, then subject verb past participle, came হবে come. No sooner had the teacher come, কমা আছে কমার পরিবর্তে লিখবা then the student stood up. পরে যেটুকু অংশ আছে সেটুকু সবটুকু লিখে যাবা, এটুকু কোনো চেঞ্জ করতে হবে না তোমাকে. You don't change this part. As soon as the teacher came, the student stood up. No sooner had the teacher come, then the students stood up. Clear, student? I think all of you have understood it. Okay. Second rules, if you have your sentence both and, অর্থাৎ both and যুক্ত যদি সেন্টেন্স থাকে সেক্ষেত্রে তুমি খুব সহজেই করতে পারবে এটাকে. both এর জায়গায় লিখবে not only, and এর জায়গায় লিখবে but also. Clear? Not only but also. both এর জায়গায় not only, and এর জায়গায় but also. both and, that means not only but also. As an example, he took both biology and math. He took both biology and math. তুমি এখানে চেঞ্জ করবে কি both এর জায়গায় লিখবে not only, and এর জায়গায় লিখবে but also. So he took not only biology but also math. Clear, student? Then second sentence, second rules, if your sentence begin with as soon as যুক্ত sentence, as যুক্ত sentence, এটাও খুব সহজ একটা সেন্টেন্স. as এর পরিবর্তে লিখবে not less, no less অথবা not less, আর পরের as এর জায়গায় লিখবে then. ওকে, প্রথম as এর জায়গায় no less বা not less, পরের as এর জায়গায় লিখবে then. শুধু এইটুকু চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে. As an example, he is as talented as his brother. He is as talented as his brother. এই প্রথম as এর জায়গায় লিখবে not less, পরের as এর জায়গায় লিখবে then, আর পরে যা আছে তাই লিখবা. That means he is as talented as his brother. He is not less talented than his brother. Dear student, okay? Okay, dear student. Then, if your sentence becomes universal truth or habitual fact. Universal truth or habitual fact. That means যদি চিরন্তন সত্য বাক্য হয় সেটাকে তোমাকে একেবারে করতে হবে নেগেটিভ ইন্ডিকেটিভ.
দ্যাট মিনস ফার্স্টে নেগেটিভ পরে ইন্টারগেটিভ পড়ে, একই সেন্টেন্সে নেগেটিভ এবং ইন্টারগেটিভ একইবারে করতে হবে, একবারে। দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, মুভস এস আছে এখানে, সুতরাং নেগেটিভ করে আনতে হবে তোমার ডাজ নট। ডাজ নট কোথায় আনবে? সাবজেক্টের আগে। ডাজেন্ট দ্য আর্থ মুভ, ডাজেন্ট দ্য আর্থ মুভ, doesn't the earth move round the sun? Okay, that means universal truth or habitual fact sentence will be negative indicative at the same time. The earth moves round the sun, doesn't the earth move round the sun? Okay, dear student, I think all of you have understood it. This sentence begins with every plus noun যুক্ত sentence. Every plus noun যুক্ত sentence, একটু ভালো করে খেয়াল করো, every সাথে noun থাকবে। নাউন এখানে যে কোনো প্রকার নাউন থাকতে পারে, কোনো নাম থাকতে পারে, কোনো নাম ছাড়া থাকতে পারে। যেমন যদি আমি স্ট্রাকচারটা লিখি, দেয়ার ইজ নো, এভরি পরিবর্তে লিখব দেয়ার ইজ নো, তারপরে নাউন প্লাস বাট প্লাস বাকি অংশ, সেন্টেন্সের বাকি অংশ। এখানে তিনটে রুলস আছে, একই সাথে আমি লিখে দিয়েছি। দেয়ার ইজ নো, এভরি পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো প্লাস নাউন প্লাস বাট প্লাস বাকি অংশ। আর একটা রুলস আছে, এভরি পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো, তারপরে নাউন প্লাস হু লেখে পরের অংশে, বাকিটুকু নেগেটিভ, বাকি অংশে নেগেটিভ পরিবর্তন। আর একটা রুলস আছে, এভরি পরিবর্তে লিখবে তুমি নো, এবং এখানে যে নাউন আছে সেই নাউনটা লিখবে, এবং পরে যে ওয়ার্ডগুলো থাকবে, পরে ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, এর বিপরীত রূপ লিখবে। ক্লিয়ার? ওকে, এক্সাম্পল, ফর এক্সাম্পল নাম্বার 1, এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, দিস ইজ দ্য সেন্টেন্স। এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, ইট ইজ অ্যান অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। এভরি পরিবর্তে লিখবো কি আমরা? দেয়ার ইজ নো, এরপর আছে নাউন আছে মাদার, দেয়ার ইজ নো মাদার, তারপর আছে কি বাট, লিখলাম বাট, বাকি অংশ যা আছে লাভস হার চাইল্ড। এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, নেগেটিভ সেন্টেন্স হবে দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চাইল্ড, রুল 1। ওকে, সেকেন্ড রুল, এভরি পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো, তারপর হবে নাউন। তাহলে এখানে লিখলাম আমরা দেয়ার ইজ নো নাউন, দেয়ার ইজ নো মাদার, বাট, দেয়ার ইজ নো নাউন, তার বাট লাভস হার চাইল্ড। আরেকটা আছে দেয়ার ইজ নো মাদার, তারপর থেকে সেকেন্ড রুল হু দিয়েছে, হু লিখে বাকি অংশ নেগেটিভ, লিখলাম হু, হুর পর নেগেটিভ করতে এখানে কি আছে? সেন্টেন্সটা লাভস আছে, এখানে সেন্টেন্সে লাভস, নেগেটিভ করতে হু ডাজ নট লাভ হার চাইল্ড, ডাজ নট, লাভসে হবে ডাজ নট লাভ, দেয়ার ইজ নো মাদার হু ডাজ নট লাভ হার চাইল্ড। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, আর একটা রুলস আছে তোমার, এভরি পরিবর্তে লিখবো আমরা নো, এরপরে যে নাউনটা আছে সেটা লিখবো দেয়ার ইজ নো, তারপর নাউন, তার নো পরিবর্তে কী হবে? নো, এভরি পরিবর্তে নো, তারপর মাদার, এরপরে যে সেন্টেন্স আছে বাকি অংশ আছে এখানে লাভস আছে, লাভসের বিপরীত কি হবে? হেডস। আমরা বলছি পরের ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব বিপরীত অংশ, দ্যাট মিনস লাভসের পরিবর্তে লিখবো হেডস, নো মাদার হেডস হার চাইল্ড। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, টুডে, okay dear student, you have to follow this kind of sentence. Number 1, তোমার সেন্টেন্স যদি অ্যাফার্মেটিভ থাকে অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে, নো সুন অ্যাড দিয়ে করবে। যদি তোমার বোথ অ্যান্ড থাকে সেক্ষেত্রে করবে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে। যদি তোমার সেন্টেন্স অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ যুক্ত সেন্টেন্স থাকে সেক্ষেত্রে করবে অ্যাজ এর জায়গায় নট লেস আর অ্যাজ এর জায়গায় দেন। হি ইজ অ্যাজ ট্যালেন্ট অ্যাজ হিজ ব্রাদার, হি ইজ নট লেস ট্যালেন্ট দেন হিজ ব্রাদার। ইউনিভার্সাল ট্রুথ আর হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট থাকলে সেটাকে করবে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ একবারে, একইবারে নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ। দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, ডাজন্ট দ্য আর্থ মুভ রাউন্ড দ্য সান। পরের সেন্টেন্স আছে এভরি যুক্ত প্লাস নাউন, এখানে তিনটা রুলস আছে, তুমি তিনটা রুলস বারে বারে মনে রাখতে হবে। দেয়ার ইজ নো প্লাস নাউন প্লাস বাট প্লাস বাকি অংশ, দেয়ার ইজ নো প্লাস নাউন প্লাস হু প্লাস বাকি অংশ, এভরি পরিবর্তে লিখবে নো, তারপর আছে নাউন, এরপর আছে পরেরটার বিপরীত অংশ, তাহলে হবে সেন্টেন্সটা নো মাদার হেডস হার চাইল্ড। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I think all of you have understood this class and you have to study these rules again and again. If you want to do well in the exam, you have to practice again and again. Thank you student, stay home, stay safe.